बोलो सद्गुरुदेव की जय। निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु महाराज आगळ कहेला के काया कलेश न करशो जन थर करी राखो तमे चंचल मन। मारूं तारूं आ संसार में बधा एकबीजाना अवगुण जोवा ए बधुं मन थर थवा देशे नहीं। केटले ज कीधुं के ओ मारा मनड़ा तारू तोफान छे बहु भारी तने समझावता जाऊँ हूँ हारी। केम के मननु एटलुं तोफाने गमे एटलुं समझावो तो समझतुं नथी। वળી कई समझशे ने कई थर थशे तो सद्गुरुनी आज्ञा प्रमाणे वर्तशुं तो मन थर थशे, नहींतर थशे नहीं। तो सद्गुरुनी कृपा मेळवी होय तो एनी आज्ञा प्रमाणे आपने वर्तवुं पड़े तो आपणुं काम थाय। पछी सद्गुरु महाराजे कीधुं आगळ के ब्रह्म ज्ञान ने मन थर थाय मुनिवर बीजो कोई नथी उपाय। जो ब्रह्म ज्ञान थाय तो ज मन थर थाय, बीजो उपाय कोई नथी। तो ब्रह्म ज्ञान एटले शुं? ब्रह्म एटले ईश्वर परमात्मा जेना थकी आ सृष्टि बधी हाली रही चाली रही, जेना थकी आ बधुं जे देखायुं ने छे ए परम तत्व परमात्मा बधे ज है एवो भाव थाय के अणु अणु में क्यांय एना वगर जग्या खाली नथी। ई भाव थाय तो मन थर थाय। केम के बीक लागे ने तो मन थर थाय, बीक खपे, बीक वगर मन थर थतुं नथी। केम के ज्यां जोईए त्यां भगवान है, भगवान खोटुं करीश तो भगवान तो जुए ज रो एवुं थाय ने तो मन थर थाय। एटले ज एक खेडूत हतो। हवे खेडूत हतो ते ई खेडूतनी एक थोड़ी चोरी करवानी आदत। बीजा खेडूत जई समजी लो के गाममां आवे हांजे हांज थाय तो आ जाए वाड़ी बाजू अने आजूबाजू जे खेतरवा होय त्यां समजी लो कांई पाक्युं होय बाजरो के मकी के तो एने बाजराना मकीना कोई ना होय तो डूंडा कापी आवे। आवी एनी टेव। एक वखत पोताना दीकराने तेड़ी जाय के हाल मारा भेगो के आपणे चोरी करी आवीए। हवे चोरी करी आवीए एम विचार करीने जायरा बाप दीकरो अने ई बीजाना खेतरमां जायरो अने दीकराने कहे के तू अहींया सेढा माथे ऊभो रहेजे। हवे सेढा माथे ऊभो राख्यो अने कीधुं के तारे जोवानुं के कोई आवतुं होय तो मने जाण करी देजे तो आपणे पकड़ाईए नहीं। एटले दीकरो के भले। दीकरे भले कीधुं एटले आ भाई अंदर जई अने अरीटो पाथरीने दांतरडું लईने बाजरी हशे ते बाजरीना डूंडा कापवा मांड्यो। कापते कापते थोड़ी वार थी ने एटले दीकराने होकारो दीधो कि कोई आवतुं नथी ने जोजे दीकरा, कोई आपने जोतुं नथी ने। दीकराने याद आव्युं कि स्कूलमां मास्तर भणावता हता एम कहेता हता कि आसपास आकाशमां घास चासनी पासमां विश्वपतिनो वास। आसपास आकाश में ज्यां जोईए ते बधे ज विश्वपति एटले परमात्मा तो बधे ज छे। बीजू कोई जोए के न जोए तोय ईश्वर बधे जुए रो एम अमारा मास्तर कहता था। एना बापने एने कीधुं दीकराए कि बीजू कोई जोशे नहीं जोए पण ईश्वर जोए। आपे शुं करीए ए बधुं अने भोय में पेशी भोय रे करिए कांईक वात घड़ीए मन में घाट ते तो जाने जगतनो तात। गमे त्यां छुपाईने गमे तमे कोई आयोजन करो प्लान करो वातुं करो कोईने खबर न पड़े एम छतां ईश्वरथी कांई जाण नथी। ईश्वर सर्वत्र बधे ज एवुं ब्रह्म ज्ञान थाय तो अंदर बीक रहे के खोटुं करता आपने बीक लागे के माराथी खोटुं न थाय। नहीं तो खोटुं माणस कर्या राखे। केम के ज्यां स्वार्थ आवे ने त्यां खोटुं करता माणस चकाय नहीं। एटले ई जो थाय के मने ईश्वर जोयो ने मारे एक दी ईश्वरना हाथमां जवुं है एवी जो बीक होय तो खोटुं थाय नहीं। तो एवी बीक खपे। एटले कीधुं खाली जग्या खोड़वा कणी एक मूकवा काम काया कांई जगत करता विना खाली न मळे ठाम। जगत करता विना खाली कोई ठाम नथी। गमे त्यां कांई कणी मूकवा जेटली पण जग्या खाली नथी। ज्यां जोईए ते बधे सबर परमात्मा छे ज। आ बधी वात सांभળી એટલે ખેડૂતને થયું કે એ વાત સાચી है દીકરાની કે મને કદાચ લોકોને હું છેતરી જઈશ પણ ઈશ્વરને તો છેતરી નહીં શકું। એક દી ઈશ્વરના હાથમાં બધાને જવું હે। આપણે અહીંયા કે સંસારમાં કોઈ બી જીવ પ્રાણી માત્ર બધાને જવું હે। સમજી લો કે બુદ્ધિગત તો મનુષ્યને જ્ઞાન હે અને મનુષ્યને જ જ્ઞાન હે જેને એને જ ભગવાનને ત્યાં સજા થશે, બીજાને સજા નહીં થાય। કેમ કે મનુષ્ય ઉપભોગ જોની અને
पशु पक्षी भोग जोनी। हवे भोग जोनी होय ए तो करेला कर्मों बधाय भोगवेरा। केम के आपणे अनेक जन्मोथी कर्म करता आया ही कर्मोना ढगला थता गया है अने ई बधा पशु पक्षीओ भोगवी रह्या है तो एने कोई सजा नहीं। केम के तो भोग जोनी माटे भोगवानुं जे करे एने कर्म बंधन नहीं, पण मनुष्यने उपभोग जोनी एटले ज्ञान दीधुं है, बुद्धिगत ज्ञान। केम के संसार में बुद्धिगत ज्ञान मात्र एक मनुष्य ने है, बीजा कोई ने नहीं। तो कर्म केटला प्रकारना है? तो कर्म 3 प्रकारना है। हवे 3 प्रकारना कर्म तो कया कया? तो एक क्रियामण कर्म, बीजू संचित कर्म, तीजू प्रारब्ध कर्म। आ 3 प्रकारना कर्म है। ये 3 प्रकारना कर्म में मनुष्य एमां बंधन में आवे। क्रियामण कर्म एटले जे कांई कर्म करी रहा ये बधाय कर्म क्रियामण कहेवाय। खावुं पीवुं जोवुं हरवुं फरवुं चालवुं सूं अने हमणां तमे बधा सांभळो रहा ये पण क्रियामण कर्म कहेवाय। अमे हमणां बोली रहा तो ये क्रियामण कर्म कहेवाय। दरेक कर्म छे ने ये फळ आप्या वगर शांत थाय नहीं। दरेकनुं कर्म मळे मळे ने मळे फळ, दरेक कर्मनुं फळ मळे। फळ दीधा वगर शांत थता नथी। वहेलुं मोडुं मळे केनुं तात्कालिक मळे केनुं पछी मळे। दाखला तरीके आपने भूख लागी होय तो कर्म कंईक करवुं पड़े ने। आपणे भूख लागी हो तो खावानुं कर्म करवुं पड़े। खावानुं खाईए जमीए तो आपने तृप्ति थाय संतोष थाय तो एनुं फळ मळी गयुं। तरस लागे तो पाणी पीवानुं कर्म करवुं पड़े। तो पाणी पीवानुं कर्म करीए तो तृप्ति थाय तो एनुं फळ मळी गयुं। एम अनेक कर्मों करता अहीं आखा दिवसमां एमां अमुक एवा कर्मो होय के जेनुं फळ આજને આજ મળતા નથી। હવે એમાં દાખલો લઈએ તો વિદ્યાર્થી હોય તો વિદ્યાર્થી ભણવા જાય, પરીક્ષા આવે, પેપર લખે। હવે પેપર લખવાનું કર્મ કર્યું, એનું રિઝલ્ટ તઈને તઈ મળે ન મળે। તો એનું રિઝલ્ટ ક્યારે મળે? એની મુદત હોય 15 દિવસ મહિનો। એ જ્યારે એની મુદત પાકે તેથી એનું પેપર ચકાસ થઈ ગયો અને ત્યારે બધાને એનું રિઝલ્ટ મળે કે ભાઈ તમને આટલા ટકા આવ્યા, આટલા % આવ્યા, આ નંબર આવ્યો, ત્યારે મળે। ત્યાં સુધી ન મળે તો ત્યાં સુધી કરેલું કર્મ સંચિતમાં જમા થઈ ગયું કહેવાય। તો એ સંચિત કર્મ થયું। હવે સંચિત કર્મ થયું તો એની મુદતે મળ્યું। દાખલા તરીકે વહેલો આપો વર્ષમાં 10 લાખ રૂપિયા કમાણા, ખર્ચા કાઢીને એમાંથી 5 લાખ રૂપિયા બચ્યા, 5 લાખ રૂપિયા વાપરી નાખ્યા અને 5 લાખ રૂપિયાનું વિચાર કર્યો આની જરૂર નથી તો બેંકમાં ફિક્સમાં મૂકી આવ્યા। હવે ફિક્સમાં મૂકી આવ્યા એ કર્મ કર્યું ને ફિક્સમાં, તો ફિક્સમાં મૂકી આવ્યા તો એ કર્મ કર્યું તો એ કર્મ સંચિતમાં જમા થઈ ગયું। હવે તે દી બે દીમાં પાછા ન જાય, જે કંઈ મળે એની મુદત હજી 8 વર્ષ 10 વર્ષ તે દી વળી ડબલ થઈને પાછા આવે। તો એ પાછા આવે તો વળી તે દી એનું ફળ મળી ગયું। એનું ફળ મળી ગયું એટલે શાંત, વળી નવું કર્મ કરવું પડે એના હારું। તો એ સંચિતમાં જમા થઈ જાય, એનું ફળ એની મુદતસર મળે। એવા અનેક કર્મ આપણા જીવનમાં રોજ થતા હોય, એનું અમુકના રોજ ફળ મળે, અમુકના મુદતસર મળે અને અમુકમાં તો જીવન પૂરું થઈ જાય ને તો એનું ફળ મળે નહીં। તો શું એનું ફળ મળે નહીં તો એ કર્મ ફેલ જાય? કરેલું કર્મ કોઈ ફેલ જતું નથી। કરેલું કર્મનું ફળ મળે મળે મળે। જેવું કર્મ હોય, સારું હોય તો સારું મળે, ખરાબ હોય તો ખરાબ મળે। એ કર્મનો સિદ્ધાંત એમાં કોઈ ફેર થતો નથી। તો સમજી લો અમુક કર્મ એવા હોય કે આખી જિંદગી પૂરી થઈ જાય તો એનું ફળ મળતું નથી। તો શું એવું? તો એનું ફળ ક્યારે મળે? બીજો જન્મ મળે ત્યારે। વળી એ જન્મમાં એ કર્મના ફળ ભોગવવાના હોય। તો એવા તો અનેક જન્મથી કર્મ ભેગા ઢગલા થતા આવ્યા, બીજા જન્મમાં અમુક ભોગવાના, અમુક રહી ગયા।
તો આપણે અનંત કાળથી જન્મ લેતા આવ્યા એમ અનેક કર્મ કરતા આવ્યા એમ સંચિત કર્મના ઢગલા થતા આવ્યા. તો એ કર્મના ઢગલા થતા આવ્યા તો એ કર્મના ઢગલા આપણે ભોગવે જ છૂટકો. અને કાં ભક્તિથી કર્મ બધા બળે. જ્યાં સુધી કર્મના બંધન હશે ત્યાં સુધી આપણા આવાગમનના ચક્કરમાંથી નહીં છૂટાય. તો આમ મન ચિંતામણી સદગુરુ મહારાજે એટલે કીધું કે મન જ્યાં સુધી તમારું થર નહીં થાય ત્યાં સુધી તમે કાયા કલેશ આ બધી ઉપાધિઓ રહેશે. મન થર નહીં થાય તો દુઃખ અનેક જીવનમાં રહેવાના છે. દુઃખ કોઈને જોઈતું નથી. તો મન થર કરવું હોય તો આપણે આગળના કર્મને કાપતા જઈએ, નવા બંધનમાં ના આવી એવું જીવન જીવતા શીખવું પડે. જીવન જીવવાની કળા શીખવાડી આમાં સદગુરુ મહારાજે કેમ જીવન જીવું પ્રભુને પામવાને લાયક બનવા માટેનું. તમારું મન આવું બનશે તો જ પ્રભુને મેળવી શકશો. નિર્મળ મન બનશે, મનમાં કોઈ મળ નહીં રહે, મળ નામ પાપ. એવું નિર્મળ મન કરવું હોય તો આ મન ચિંતામણી પ્રમાણે આપણું ચિંતન કરીને આપણા મનમાં શું કલે છે, શું ગડબડ છે, તો પોતે આપણું મન નિર્મળ થતું હશે. આ શાસ્ત્ર કહે એ પ્રમાણે આપણું ઘડતર કરતા જઈએ, ચિંતન કરતા જઈએ કે આ ભૂલે એ કાઢતા જઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય. તો એ અનેક જન્મના કર્મના ઢગલા થઈ ગયા. એ ઢગલા દરેક મનુષ્યને વળી પાછા જન્મ લેતા રહે એના ભેગા આવે, ભોગવતા આવે, ભોગવા પડે. મનુષ્ય ભોગવે અને પછી આખરે 1,84 જોનીમાં જઈને પણ ભોગવા પડે. અને કોઈ સારું કર્મ હોય તો વળી મનુષ્ય દેહ મળે. તો એવી રીતે એક વખત મહાભારતની અંદર 18 દિવસનું યુદ્ધ હતું કૌરવ અને પાંડવોનું. એ પૂર્ણ થયું તો એ બધા જ પાંડવો, ધૃતરાષ્ટ્ર, ભગવાન કૃષ્ણ એ બધાએ એક જગ્યાએ ભેગા થઈ બેઠા હતા. અને એ સભામાં ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રે પ્રશ્ન કર્યો ભગવાન કૃષ્ણને કે હે પ્રભુ, કે માને તો એવું મને કોઈ સાંભળતું જ નથી કે મેં મારા જીવનમાં કોઈ એવું પાપ કર્યું હે કે જેના થકી મને આ અંધાપો ભોગવવાનો વારો આવ્યો અને 100 દીકરા હોવા છતાં દીકરાનો વિયોગ ભોગવવાનો વારો આવ્યો. ભગવાન તો અંતર્યામી હતા. અંતર્ધ્યાન થઈ ભગવાને જોયું અને ભગવાન કે તમારું હમણાંનું પાપ નથી. આ આજથી 50 જન્મ પહેલાં તમે પારધી હતા. હવે પારધી હતા ત્યારે તમે પક્ષીઓને પકડવા માટે ઝાડ પાથરી ને દાણા નાખ્યા અને પક્ષીઓ ઝાડમાં બેઠા નહીં અને વૃક્ષ ઉપર જઈને બેસી ગયા. વૃક્ષ ઉપર બેઠા હતા પક્ષીઓ એટલે તમે ક્રોધમાં આવીને પેલી ઝાડ સળગાવી અને વૃક્ષ ઉપર પક્ષીઓ ઉપર ફેંકી એમાં અમુક પક્ષીઓ ઉડી ગયા અને એમાં નાના પક્ષીઓ હતા એમાં 100 પક્ષીઓ બળીને રાખ થઈ ગયા. જે ઉડી તો ગયા પણ આગ ગતિ જે આગના ધુમાડા અને અગ્નિના શેકથી કરીને બીજા પક્ષીઓ અંધા થઈ ગયા. એના પાપ રૂપી આજે તમને અંધાપો આવ્યો હે અને તમારો જે 100 પક્ષીઓ બળીને મરી ગયા એના થકી તમને આજે 100 દીકરા હોવા છતાંય દીકરાનો વિયોગ ભોગવાનો વારો આવ્યો હોય. તો 50 જન્મ પહેલાંના પણ કર્મ ભોગવા પડે. એટલે કર્મ જે છે ને આજે નહીં તો કાલે પણ ભોગવવા પડે જ. માટે કર્મ કરતાં પહેલાં આપણે વિચાર કરવો કે આપણે કરેલું કર્મ કદી ફોકટ જતું નથી ને કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી. એવું જીવનમાં નક્કી થઈ જાય, મક્કમ થઈ જાય તો કદી દોષ થાય નહીં. માટે જ આપણે કીધું કે આસપાસ આકાશમાં ઘાસ ચાસની પાસમાં વિશ્વપતિનો વાસ. વિશ્વપતિ એટલે પરમાત્મા બધે જ જુએરો અને આખરે બધાને પરમાત્માની પાસે જવાનું હોય. જ્યાં સુધી પરમાત્મા પાસે એટલે કે આપણે પૂજાવિધિમાં કીધું કે સ્વામી તમથી ઉપણ્યા અને તમમાં સમાણા, જેમાંથી આપણે ઉત્પન્ન થયા એમાં પાછા ભળશું નહીં ને ત્યાં સુધી આ જીવાત્માના આવાગમનના ચક્કર ટળવાના
નથી. તો એનામાં ભળવું તો કેવું પરમાત્મા શુદ્ધ છે અને પવિત્ર એવા શુદ્ધ ચેતન આપણે છીએ. એમાં જે આપણે માયાથી અનેક દોષો કર્મના બંધનમાં બંધાણાય એમનામાંથી છૂટશું તો પાછા પરમાત્માને મળશું. તો માટે બ્રહ્મજ્ઞાન થાય કે સર્વત્ર ઈશ્વર છે, પરમાત્મા છે, એના વગર કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. તો કેદી ખોટું કરવાનું મન ન થાય, ક્યાંય બંધનમાં આવીએ નહીં તો બીક લાગે ને. તો એવી સમજણ હોવી ખપે કે ઈશ્વર વગર કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. હું જે કરીશ તે ઈશ્વર જુએ, બીજું કોઈ જોવે કે ન જોવે પણ ઈશ્વર તો જોશે અને આખરે મને ઈશ્વરના હાથમાં જવું. એમ પછી સદગુરુ મહારાજ કહેરા કે કાયા કાશી મન છે શ્રી ગંગા, ગોરનર ચરણે જો લાગે રંગા. આ કાયા કાશી, આ શરીર ને કાશી, અને એમાં જે મન છે એ શ્રી ગંગા. જો એ કાયા કાશી સમજી લો કે કાશી જઈએ ત્યાં ગંગા તીર્થ છે, એમાં આપણું આ મન છે ને તીર્થ બનાવવું હોય તો ગંગા જેવું પવિત્ર થઈ જાય તો આ દેહ પણ તીર્થ બની જાય. અને ગોરનર ચરણે જો લાગે રંગા. ગોરનર એટલે સદગોર, ગોર એટલે સદગુરુ ઈમામસા મહારાજ, નર એટલે નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન. એ પ્રભુના સદગુરુના અને પ્રભુના ચરણમાં જો આપણો રંગ લાગી જાય, મનમાં રંગાઈ જાય તો આપણે મન ધીરે ધીરે દોષ મૂકતું જાય અને કલંક વગરનું નિષ્કલંક થઈ જાય. ત્યારે મન જ ગંગા સ્વરૂપ થઈ જાય અને એ મનુષ્ય તીર્થરૂપ થઈ જાય. તીર્થ બધા છે તનમાં, તનમાં ચારે ધામ. મન હોય સાફ તો ભટકવાનું શું છે કામ. આપણે જગતમાં ઈશ્વરને ગોતવારું ઉમા જાય, કાશી જાય, મથુરા જાય, દ્વારકા જાય, અનેક તીર્થધામમાં ફર્યા કરો, એનાથી કંઈ કલ્યાણ થાય નહીં. બધું જ તીર્થ આપણા તનમાં એમ કીધું. ગંગા, જમુના, સરસ્વતી, અરે કે એ તો કીધું હે આ શરીર એટલે પિંડ, પિંડ સો બ્રહ્માંડ. આ પિંડની અંદર બ્રહ્માંડ આખું સમાયેલું છે. જ્યાં શરીરની રચના કરીને જે પિંડમાં પિંડની એની અંદર આખી જગતની બધી જ રચના સૂક્ષ્મ રીતે મૂકી દીધી ભગવાને. પણ એ સમજાતું નથી. કેમ કે જ્યાં સુધી મન પવિત્ર નહીં થાય, મન નિર્મળ નહીં થાય, મન સાફ નહીં થાય ત્યાં સુધી ભટકાશે, સમજાશે નહીં ત્યાં સુધી મન ભટક્યા કરશે. એટલે કીધું કે તન તીર્થ બધા છે તનમાં, તનમાં ચારે ધામ. મન હોય સાફ તો ભટકવાનું શું કામ. જો મન સાફ થઈ ગયું પછી ક્યાંય ભટકવાની જરૂર નથી. તો અંદર જ આપણી અંદર જ આત્મદેવ ઓળખાશે, પરમાત્મા અંદર જ દેખાશે, ક્યાંય બીજે ગોતવા જવો પડશે નહીં. તો આપણે સમજી લો કે ગોરનર ચરણે લાગે રંગા. તો આપણા મનને સદગુરુ મહારાજ અને નિષ્કલંકી નારાયણમાં રંગી નાખીએ. મનને ભગવાન નિષ્કલંકી નારાયણ નિષ્કલંકે, તો ભગવાન નિષ્કલંક હોય એવું આપણું મન પણ નિષ્કલંક થાય ને, તહીં ભગવાન આપણા હૃદયમાં આવીને બિરાજે. ત્યાં સુધી બિરાજે નહીં જ્યાં સુધી મનમાં છળ કપટ, મારું તારું, હિયારું ને અનેક પ્રકારનું કામ, ક્રોધ, અહંકાર, અભિમાન એ બધું હોય ત્યાં સુધી ઈશ્વર એમાં બિરાજતા નથી. તો તીર્થધામમાં જઈએ ત્યાં મંદિરની અંદર ભગવાન હોય તો ત્યાં મંદિરની સફાઈ રહેતી હોય કે ન રહેતી હોય? કેટલી સફાઈ છે? કદી મંદિરમાં કોઈ કચરો નાખે ખરું? તો એમાં મંદિરમાં કોઈ કચરો ના નાખે તો આપણા દેહ છે એ કાશી, આ દેહને કાશી કીધું અને મનને ગંગા કીધું હે, આ દેહને તીર્થધામ કીધું હે. તો આ તીર્થધામ બનાવવું હોય ને તો અંદર કચરો નખાય નહીં. કેમ કે આ જે મહાપુરુષો આપણા જે પૂજારાજને શ્રીફળને ધજાવું ચડે રહ્યું એ પણ આપણા જેવા મનુષ્ય દેહધારી જ હતા. તો મનુષ્ય દેહધારી હતા છતાં એનામાં ને આપણામાં ફરક કેમ? તો એમને એમના મન પવિત્ર કર્યા હતા તો એ તીર્થ બની ગયા. અને જો મનમાં કલેશ ને બધું કચરો રહી જાય, મન ચોખ્ખું ન થાય તો એ તીર્થ થાય નહીં. જેમ કીધું દેખો નાળિયેરી કા નેહા, જેમ જેમ પાકે તેમ તેમ દેવે છે. આ નાળિયેરી કા નેહા એટલે નાળિયેર હોય ને તો બારે કાચલી હોય ને માય અંદર ટોપરાનો ગોટો હોય.
હવે કાચલીનો ને એટલે જેવી રીતે આપણું મનુષ્ય દેહ મળ્યો હોય, જેમ ઉંમર થાય ને એમ મોહમાયા છોડતા જઈએ તો ઠીક છે. જો કાચલી જેમ નાળિયેર હોય ને, જેમ પાકે નાળિયેર, કાચલીને છોડતું જાય. અને જો એ કાચલીને ન છોડે ગોટો અને એમને અંદર હોય તો એ સડી જાય, અને સડી જાય પછી એની કિંમત આવે? એ તો કચરામાં જાય. અને એ જ નાળિયેર જો કાચલીને ગોટો છોડી દે, કાચલીને છોડી દે ગોટો, તો એ અંદર પડ્યો બગડે નહીં. એમ આપણું પણ થાય શું કે જેમ જેમ ઉંમર વધે ને તેમ તેમ આપણે પણ માયા છોડતા જઈ, અને એટલે માયાથી અલિપ્ત થતા જઈ, તો આપણે પણ સમજી લો કે આપણા સ્વરૂપને ઓળખી શકીએ. અને જો માયામાં ચોટ્યા પોટ્યા રહેશું તો આપણે સમજી લો કે જીવનમાં આપણે પણ જેમ નાળિયેર ચોટેલું જ રહી જાય, અને જો ગોટો અલગ ન થાય કાચલીથી તો હળી જાય અને ફગાવાનો વારો આવે. એમ આપણું પણ કિંમત એવી જ થશે કે ભગવાનને લાયક બનાશે નહીં. કેમ કે જો એ અલગ થઈ જાય તો ગમે તે એને ફોડો તો ચોખ્ખો નીકળે તો ગમે તે પ્રસાદ થઈ શકે, ન કોઈ બગડી જાય પડ્યું નાળિયેર. તો એનામાં નાળિયેરમાંથી શીખવાનું હોય કે ધીરે ધીરે ઉંમર વધે ને એમ માયાથી અલિપ્ત થતા જઈએ. પણ આજે દુનિયામાં શું થાય કે જેમ જેમ ઉંમર વધે ને તેમ તેમ માયા વધતી જાય. પહેલાં તો છોરા હોય ને પછી પોતરા અને પડપોતરા અને વ્યાજનું વ્યાજ, મૂડી કરતાં વ્યાજ વાલું લાગે ને એવો તાલ થાય. તો પછી આપણે સમજી લો કે જ્યાં આશા તેવા વાસા. તો પરિવારમાં જો આશા રહી ગઈ તો વળી પાછું ઘણી જગ્યાએ એમ કહેતા હોય ખબર, આ દીકરો હોય ને કે પરડાડા જેવો લાગેલો, પરડાડામાંથી ગયો હોય. અરે પરડાડામાંથી નથી ગયો, પરડાડો જ પાછા આયા હે. કેમ કે માયામાં નથી છૂટ્યા નહોતા, પોતરામાં માયા રહી ગઈ, પોતરાને ઘરે પાછા આયા દીકરો થઈને. તો આપણે છૂટવાવાળું મનુષ્ય દેહ મળ્યો હોય, નહીં કે બંધાવાવાળું. તો આપણે તો આમ જ બંધાતા જઈએ. તો એવા કેટલાય ધક્કા ખાતા આજે અહીંયા પોતા. તો આપણે એમ ધક્કા ન ખાવા હોય તો ચેતી જઈએ. તો આપણે આ શરીરને કાશી ભૂમિ, તીર્થભૂમિ સમજી, અને તીર્થની અંદર જે ગંગા હોય, કાશીમાં ગંગા વહેરી, એમાં આપણા મનને પણ પવિત્ર કરી નાખી ગંગા સ્વરૂપ, અને પ્રભુના ચરણમાં રંગ લગાડી દઈ. સદગુરુ અને નિષ્કલંકનારાયણ પ્રભુમાં ચરણોમાં જો રંગ લાગી જાય તો આપણું આ દેહ છે ને એ પણ તીર્થભૂમિ બની જાય. જેમ આપણા મહાપુરુષો ને આજે માથા નમાવી આપણા કામ કરે, શ્રીફળ ધજાવું ચડે રહ્યું, તો એવા આપણું પણ આ દેહ છે ને એવો બની જાય. કેમ કે મનુષ્ય દેહથી ધારી થઈ શકે, મનુષ્ય દેહથી અસુર પણ થવાય, ને મનુષ્ય દેહથી દેવ પણ થવાય, માનવ થવાય, અને મનુષ્ય દેહથી દેવ સ્વરૂપ થવાય, અને મનુષ્ય દેહથી પરમાત્માને પામીને પરમાત્મામાં ભળી પણ જવાય. પણ એટલે આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ થવું હોય તો સતત પરમાત્માનું ચિંતન હોવું જોઈએ. પરમાત્મા ક્યાં હે? તો આપણી અંદર જ, બીજે ક્યાંય ગોતવાની જરૂર નથી. પણ અંદર જે કચરો પડ્યો હોય એ સાફ કરવાની જરૂર છે. મોહ માયાના લીધે અંદર કચરો ભરાતો જાય. તો એને દૂર કરવો હોય તો ઘોર નર ચરણે લાગે રંગા. તો ઘોર ને નર એટલે સદગુરુ ઇમામ શાહ મહારાજ અને નિષ્કલંકનારાયણ ભગવાનના ચરણમાં રંગ લાગી જાય ભક્તિનો એની, તો આપણું કામ થઈ જાય ને આપણે આ તીર્થભૂમિ બની જાય દેહ પણ. એટલે સદગુરુમાં જ આગળ ગયા, તુહી સાચા સાહેબ હો, રંગ રંગાવો દિલમાં, કાંય ફરો વનવાસ, ઘટમાં તીર્થ શોધીએ, તો પિયુજી તેરે પાસ. તું જ સાચા સાહેબ હો, તું જ સાચો સાહેબ, તું જ પરમાત્મા છે, તું જ પરમાત્માનો આત્મા છો પરમાત્મા. પણ રંગ રંગાવો દિલમાં, કાં ફેરો વનવાસ. બારે ગમે ત્યાં ભગવાનને ગોતશો તો કાંઈ નહીં મળે, અંદર દિલમાં ગોતો. ઘટમાં તીર્થ શોધીએ, તો પિયુજી તેરે પાસ. ઘટ એટલે આપણા હૃદયમાં અંદર ગોતો તો ભગવાન, પિયુજી એટલે ઈશ્વર, ઈશ્વર તારા પાસે છે. જેમ કીધું એ, જ્યું તલી મેં તેલ હૈ, જ્યું પથ્થર મેં આગ, તેરા પ્રીતમ તુજ મેં બસે, જાગ શકે તો જાગ. જાગવાનું શેમાં? માયાના મોહમાંથી જાગવાનું હોય. એક પ્રભાતિયામાં કીધું કે એ સંત કહે તમે જાગો રે, આળસ નિંદ્રા ત્યાગો રે, દસે દિશામાં રાજ તમારું, ઘર ઘર ભીખ કા માંગો રે. દસે દિશામાં રાજ કેનું હોય? પરમાત્માનું. બીજા કોઈનું રાજ ખરું? બધે રાજાઓનું હોય તો સમજી લો કે એની લિમિટ હોય, કે જ્યાં સુધી એની હદ હોય ત્યાં સુધી. પણ પરમાત્માની કોઈ હદ ખરી? ક્યાંય નહીં.
તો 10 દિશામાં રાજ તમારું. પણ કીધું એ સંત કહે તમે જાગો રે, આળસ નિંદ્રા ત્યાગો રે. આળસમાં ગરી ગયું હે. ગુરુ મહારાજે કીધું આટલું આટલું કરજો, આ પ્રમાણે જીવન જીવજો, ભક્તિ કરજો. એ કીધું તો હોય, પણ એ પ્રમાણે થાય તઈ ને. અને પહેલી વહેલી દીક્ષા લીધી હોય ને તો ગુરુ મહારાજ પહેલો વહેલો એકડો કરી દે. જેમ માસ્તર ભણવા જાય ને, પહેલું વહેલું છોરાને સ્કૂલે મૂકી આવી બાલ મંદિરમાં, તો એકડો કરી દે, પછી એકડો ઘૂંટે, એકડો ઘૂંટે, એકડો આવડી જાય, પછી બગડો કરી દે, તગડો કરી દે. એમ એક એક સ્ટેપ આગળ વધતો જાય. તો 10 સુધી આવડી જાય તો બધા પાડા લખતા આવડી જાય. પછી કલમ ખડીઓ ને બરાખડી આવડી જાય તો વાંચતા લખતા આવડી જાય. એ બધું શીખીએ તો થાય. પણ જમા રાખી એકડો જ ગોટ્યા રાખીએ તો આપણો એમ થતું હોય કે ગુરુ મહારાજે કીધું તું 5 માળાવું કરજો, તો 5 માળામાં જ બાંધેલું હોય. કંઈ બહીએ તો એમ જ હોય, 5 માળા કંઈ પૂરી થાય ને ઊભા થઈએ. તો એનામાં આગળ વધાય નહીં. એ તો કરવાનું છે, પણ ધીરે 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 આપણે પણ રંગ રંગાવો દિલમાં, દિલમાં ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ, બસ એનામાં રંગાઈ જાઓ. વ્યસની હોય ને એને વ્યસનનો કેટલો ચસ્કો હોય. દારૂડી હોય તો દારૂડી સમજો, દારૂ પીવે તો એને દારૂનો નશો કેટલી વાર હોય, 8-10 કલાક સુધી નશામાં ફરે પડ્યો એની મસ્તીમાં દારૂની. પણ આપણે સમજી લો કે ભજન કીર્તનમાં ગયા તો ભજન કીર્તનમાં કેટલી વાર ભજન કીર્તનનો રંગ હોય. જ્યાં સુધી ભજનમાં બેઠા ત્યાં સુધી ભજનમાંથી ઉઠીને જ્યાં રવાના થયા ત્યાં એનો રંગ ઉતરી જાય. તો દારૂડિયા જેટલોય રંગ નથી ચડતો તો કેમ હાલશે ભક્તિનો? ભક્તિનો રંગ તો 24 કલાક ચડેલો હોવો જોઈએ. કેવો? મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, તુકારામ, ભાભારામ, કીકીબાઈ, સાણા કાકા, હાજર બેગ મહારાજ, એના જેવો રંગ થાય તઈ મેળ ખાય. હાજર બેગ 24 કલાક હાજર. જ્યાં મિસારો થાય સદગુરુ મહારાજનો એટલે ત્યાં જ હાજર. એવો રંગ ઈશ્વરમાં રંગાઈ જવો જોઈએ. ઈશ્વર 24 કલાક ભૂલાવો ન જોઈએ. આપણે તો સંસારના રંગમાં રંગાઈ જઈ રહ્યા. એટલે જ ભગવાને કીધું સંસારમાં સરખો રે મન મેરે પાસ, સંસાર જેને લોપે નહીં તેને જાણું મારો દાસ. સંસારમાં સરખો રે એટલે સંસારના બધા જ વ્યવહાર કર, પણ મન મેરે પાસ, મન ઈશ્વરને હોપી દો. એટલે કે મનને ઈશ્વરમાં નામમાં સ્મરણમાં રંગી દો. તો એવો રંગ લાગે તો ક્યાંય ગોતવા જવા જરૂર નથી. અંદર પોતે જ હૃદયમાં પ્રગટ થશે પ્રભુ. કીધું ને જેમ તલી મેં તેલે जो पत्थर में आग, तेरा प्रीतम तुझ में बसे, जाग सके तो जाग. आ मोह माया में जागी जा. અને જેમ તલની અંદર તેલે અને જેમ પથ્થરમાં આગે. તલમાં તેલ એ તો ખબર ને કે એને આપણે ગાણીમાં પીસીએ તો એમાંથી તલમાંથી તેલ નીકળે. પથ્થરમાં આગે જે કકાટિયા પાણા આવે પહેલાં, હવે આ તો દીવા માચીસ ને બધું હવે આવ્યું, લાઇટર ને બધા. પણ પહેલાંના આગળના લોકો તો હોય ને રૂ કે એવું પોચી વસ્તુ રાખી બાજુમાં અને પથ્થરથી આગ લગાડતા. તો પથ્થરને 2 ભૂસકાવે ને અંદરથી તણખો થાય ને, રૂ જેવી વસ્તુ હોય નરમ, જલ્દી આગ પકડી લે. એટલે કીધું પથ્થર મેં આગે, પણ દેખાતી નથી. તલમાં તેલ દેખાતું નથી. તેલમાં પાછો પ્રકાશ છે. તેલ પડ્યું હોય એમાંથી પ્રકાશ દેખાય. ઘીમાં પ્રકાશ છે, દેખાય ન દેખાય. પણ એની વિધિ કરવી પડે. એનામાં દિવેટ રાખવી પડે, પછી એને પ્રગટાવવી પડે, તો એમાંથી પ્રકાશ બહાર આવે. દિવાસળીમાં પ્રકાશ છે, દૂધમાં ઘી છે, ઘી દૂધમાં દેખાતું નથી. એની પણ ક્રિયા કરીએ તઈ એમાંથી દૂધને મળાવીએ, એમાંથી દહીં થાય, દહીંને વલોવીએ, વલોવીએ એમાંથી આવે માખણ, માખણને તાવીએ તઈ ઘી થાય. તો એ મહેનત કરવી પડે. એમાં આપણા પણ રંગાઈ જઈએ પ્રભુના રંગમાં, તઈ થાય.
અને મહેંદીમાં જેમ રંગ છે, મહેંદીમાં પાંદડા મહેંદીના હોય એમાં એમને એમ પ્રગટ થાય રંગ, એને પીસાવવું પડે. એ મહેંદી પીસાય અને પછી એને લગાવીએ પીસીને તો એને તો કેટલું પીસાવવું પડે. તો એમાં આપણે પણ ભક્તિ માટે મહેનત કરવી પડે. મહેનત કરીએ ઈશ્વર માટે, એના રંગમાં રંગાઈ જાય. બસ આખો દી હાલતા ચાલતા ફરતા એવો રંગ, બસ ઈશ્વરનું નામનું વ્યસન થઈ જાય. જેમ વ્યસની લોકોને વ્યસન વગર નથી હાલતું, એમ આપણને ઈશ્વરના નામ વગર ના હાલે, સતત એનું વ્યસન થઈ જાય નામનું, પ્રભુના, તો આપણે પણ એ બેડો પાર થઈ જાય. એટલે સદગુરુ મહારાજે આગળ કીધું, ઘટમાં તીરથને ઘટમાં વન, નિર્મળ હોવે જો આપણું મન. આ ઘટમાં તીરથ હે અને ઘટમાં જ વન હે, અને જો નિર્મળ થઈ જાય આપણું મન તો ઘટમાં બધું છે ને નહીંતર કાંઈ નથી. તો આપણે માળા તો ફેરતા આવીએ, પણ માળા કેવી ફેરાયેલી એના ઉપર આધારે. મન કા बहुत रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जे रहे ऐसा विरला कोक. मनना रंग કેટલાય અનેક હે, હાલતે રંગ બદલે પડ્યા. 24 કલાકમાં કેટલાય મનના રંગ બદલી જાય. એક રંગમાં રહેરું, એક વિચારમાં રહેરું, આખા દિવસમાં કેટલા વિચારોનું પરિવર્તન આવી જાય. તો એ બધા વિચારોનું પરિવર્તન સતત ચાલુ જ રહેવું, મનનું વિચારોનું પરિવર્તન ચાલુ જ રહેવું. તો વિચારોનું પરિવર્તન જ્યાં સુધી અંદર ચાલુ જ હશે, વિચારો ચાલુ જ રહેશે, ત્યાં સુધી ઈશ્વર ઓળખાશે નહીં. નિર્મળ મન થઈ જાય ને તો જ વિચારોની પરંપરા બંધ થાય. એટલે જ કીધું કે હા રે તું તો દરિયાની લહેર સમાન છે, જેમ લહેર સમતા સમુદ્ર દેખાય. દરિયાની અંદર જેમ મોજા ઉછળ્યા રાખેલા ત્યાં સુધી હરખો દરિયો ન દેખાય. એમાં અમાસ પૂનમ હોય તો મોજા જ દેખાતા હોય આખા દરિયામાં. પણ દરિયો કેટલો વિશાળે, એકદમ જોવો હોય ને તો જઈએ પાણી થોડુંક શાંત થાય ને તો એનો છેડો જોઈએ તો ક્યાંય વિશાળે, પરમાત્મા વિશાળે બધે છે. પણ જોવો તો કઈ પરમાત્મા જોવા દેખાય? પરમાત્માની વિશાળતા જોવી હોય, પરમાત્માનો અનુભવ કરવો હોય તો જેમ દરિયામાં મોજા આવેલા, એમ આપણા મનમાં જે મોજા ચાલુ હોય સંકલ્પ અને વિકલ્પના, એ બંધ થાય તો પરમાત્માની ઝાંખી થાય, નહીંતર થાય નહીં. માળા ફેરત મન ખુશી, તાતે કછું ના હોય, મન માળાકું ફેરત ઘટ ઉજિયારા હોય. માળા ફેરવા તો બઈએ, એનાથી મન રાજી થાય કે માળા કરી મેં. ગુરુ મહારાજ કીધું તું 5 માળા કરજો, એટલે માળા ફેરી થઈ ગયું 5, રાજી થઈ રહી. આપણી માળાઓ થઈ ગયું આજનું. એનાથી વળતર ના આવે, પણ મન માળાકું ફેરત ઘટ ઉજિયારા હોય. મનથી, ભાવથી, અંતકરણથી જે માળા ફેરાય ને તઈ ઘટ ઉજિયારા હોય. એટલે ઘટ એટલે અંદર આપણા અંતકરણમાં અજવાળું છે એનું જ્ઞાનનું થાય, ઈશ્વરનો પ્રકાશ તઈ આપણે પ્રાપ્ત થાય, અંદર સફાઈ થાય. તઈ સફાઈ કંઈ થાય કે મન જઈ માળા ફેરવા માંડે. તઈ આ તો કેને ગુરુ મહારાજ કીધું અને કરવું પડે એવું હોય, ટેક દીધી તો કરવી પડશે એમ. 5 માળા કહેવાનું કીધું એ કરવાનું, એટલે હવે કરવી પડે નહીં. એમાં રંગાઈ જવું ખપે મન આપણું. મન જ્યાં ત્યાં ફર્યા રાખે, બેઠા એ માળા ફેરવાને, એ વાળે ઢોળા દોતા હોય ત્યાં જાય, એ વાડીએ જાય ને ખેતરમાં જાય ને પોતરામાં જાય ને ઉમાં જાય ને એમ રોલ્યા રાખે, તો એ ગુણ ન કરે. પણ મનથી માળા બસ એકચિત થઈ જાય ઈશ્વર સાથે, એવી માળા ફેરાય ને એ ગુણ કરે, એ કામ કરે. તો મન છે ને એ આમને તેમ દોડ્યા રાખેલું, તો એને થોડોક સમજાવવું પડે. તો કેમ જો એક ભાઈ છે ને, એક બીજા રસ્તામાંથી જતા હતા ને બાજુમાં એક વાડો હતો. વાડામાં તળિયા ચીભણા પાક્યા હતા. તળિયા ચીભણા બહુ સુગંધ કર્યો, આજુબાજુ બધે ખબર પડે કે તળિયા ચીભણા છે. તો એ ચીવડો પાક્યા હતા.
અને એને ખાવાનું મન થયું, સુગંધ આવી એટલે ખાવું. અંદર વાડામાં ગયો, વળી એમ વિચાર કર્યો કે આ ચીબડું આપણું નથી, ન ખવાય, રહેવા દો, હાલો બારે. પણ મન ના માને, એ કોઈ જોતું નથી, વહેલો ને તોડી લે ને ખાઈ લે ને. વળી બીજી વાર ગયો, વળી મન કહે કે ના ચોરી ન કરાય કે. વળી પાછો બહાર આવ્યો, મન કે ના ના તું ખાઈ લે. બુદ્ધિ કે ના ચોરી ન કરાય. મન કે ચાલ ખાઈ લે, બુદ્ધિ કે ના ચોરી ન કરાય, દોષ લાગે. એમ કરતે કરતે મન અને બુદ્ધિ વચ્ચે ઝઘડો હાલવા માંડ્યો. તેમાં મન જીતી ગયું કે બુદ્ધિ જીતી ગઈ. મન જીતી જાય તો તકલીફ થાય, પણ આ ભાઈએ વિચાર કર્યો કે ના, કેમ કે એને થોડુંક જ્ઞાન હતું, શાસ્ત્રનું વાંચન થોડુંક કરેલું હતું, સત્સંગમાં આવતો જ હતો, એટલે કીધું ના, મન કે એમ કરાય નહીં. મન તો ક્યાંક ફજીતીએ કરાવે, કેમ કે મન કી હારે હારીએ, મન કી જીતે જીત, મન મિલાવે રામકુને મન કરી દેવે ફજીત. જો મનનું કયું કરશું તો ફજીતી કરાવે. એમ કરીને ભાઈ બારે આવ્યો, અને ત્યાં હોતે આવી ગયો વાડાનો માલિક. અને ત્યાં પહેલાં એનથી મોર કોઈક એકાદું ચીબડું તોડીને ખાઈ ગયો, છોડા પડ્યા હતા, ત્યાં છોડા પડ્યા હતા. અને પહેલાં એ જોયા અહીંયા છોડા પડ્યા, ને આ ભાઈને ત્યાં ઊભો જોયો ને એટલે સીધો ઉતાર્યો જોડો, ને ભાઈને મંડ્યો દેવા. ભાઈ કે શું થયું, પેલું મને જોડા દો કાં કે. એ કે ચીબડા તે ખાધા હે? ના, મેં ચીબડા નથી ખાધા. કે તો આ જોડા મને શું કામ દેલો? કે ચીબડાના ઉપડ્યા હતા છોડા. એ કે કોઈ બીજો ખાઈ ગયો છે, હું હજી આવ્યો તો મારું મન કહેતું તો ખા ખા, મારું બુદ્ધિ ના કહેતી ના ખવાય, કે સદગુરુ મહારાજની આજ્ઞા નથી કે ચોરી કેદી કરાય નહીં. એટલે હું અંદર 1 વાર 2 વાર ગયો, 3 વાર ગયો, પણ મેં તોડ્યું નહીં, પાછો હાલ્યો આવ્યો. મારો બુદ્ધિ નિર્ણય કે હા નથી કરતી, સહી નથી કરતી, એ કરીશ તો એ ચોરી કહેવાય. એટલે મનનું મેં કયું નહોતું કર્યું, ખાધું નહોતું. કોઈક બીજો ખાઈ ગયો હોય પણ વાંધો નહીં, તે દીધા હમણાં, હજી બીજા 2-4 દે કે બીજી વાર મને ન જાય. યા મન ગયું તો અહીંયા મને રોલો થયો ને, મન અંદર ચીબડાની સુગંધ ગયું એટલે અહીંયા ઊભો રહ્યો. તો હું સીધો હાલો ગયો તો આપણે સમજી લો મનના કારણે માયામાં ફસાઈ, માયા મીઠી લાગે, વળી રોકાઈ જઈએ, ઈશ્વર તરફ પંથ કાપવાનું બંધ થઈ જાય. તો મનને એવા 2-4 જોડા કારણ કે હવે મન ક્યાંય પાછું બીજી વાર ક્યાંય ફસાય નહીં. તો મન કેમ ફસાય નહીં? તો એને વિવેકરૂપી જોડા ખપે. તો વિવેકરૂપી એને સોટી વાગે તો એને ટકોર તો થાય વિવેકરૂપી. તો ટકોરો વિવેકરૂપી શેનાથી થાય? કે આ શાસ્ત્રથી થાય. એક રાજા હતા, તે રાજ દરબારમાં બકરો હતો. લઈ આવ્યા. રાજાએ કીધું આ બકરો છે રાજ દરબારનો, આ બકરાને જે ફૂલ પેટ ધરાવી આવે એને ઇનામ દેવામાં આવશે. એક ભાઈ એ તો એ કે એમાં શું હે કે હું ધરાવી આવું, કે 1000 રૂપિયા ઇનામ મળશે જે ફૂલ પેટ એને ધરાવી આવશે. એટલે ભાઈ બીજે દી હવારો ગયો લઈને બકરાને સીમમાં. એટલે સીમમાં જાય એટલે જ્યાં જ્યાં કાચા કાચા ટીયા જાળના દેખે તો તોડતો આવે, બકરાને દેતો આવે, બકરો ખાતો આવે, ખાતો આવે, ખાતો આવે. આખો દી એને ટીયા તોડે ને બકરાને દેતો આવે ને બકરો ખાતો આવે. આખો દિવસ સાંજે પૂરી થઈ ત્યાં આવ્યો પાછો રાજ દરબારમાં બકરાને લઈને અને રાજાની આગળ ઊભો રાખ્યો. રાજાને કહે કે મહારાજ કે આને આજે ફૂલ પેટ ધરાવી આવ્યો હું, લાવો મારું ઇનામ. રાજા કે એ વાત સાચી, પણ પેલી એની પરીક્ષા તો કરવી પડે ને, ફૂલ પેટ ધરાણો હોય કે નહીં. જો ધરાણો હોય તો ઇનામ જડે. તો કે શું કરો? પરીક્ષા બોલે. રાજાએ કીધું, ઓર્ડર કર્યો છે કોઈ જાઓ કે ગુવારની એક ટોપલી લઈ આવો ને મૂકો બકરાની આગળ. અને ગુવારની ટોપલી લઈ આવ્યા અને બકરાની આગળ મૂકીને એટલે કરડ કરડ કરતો ખાવા માંડ્યો ગુવાર. રાજા કે ક્યાં ધરાણો? આ તો ખાય રોજીએ. એટલે બકરાનો સ્વભાવ કયો, ગમે એટલું ખાધું હોય ને એને આગળ ખાવાનું મૂકો તો એ ખાધા વગર રહે નહીં. એટલે રાજાએ કીધું ઇનામ એમ ના મળે, તો ભૂખી હોય બકરો, બીજો કોઈ હોય તો થાવ ત્યાર. તો એમાં એક કોઈક હોશિયાર હશે ભાઈ,
એને વિચાર કર્યો કાલે હું ધરાવી આવું, લો બુદ્ધિશાળી હતો. તો બીજે દિવસે એ લઈ ગયો તે હવારો હાથમાં એક નેતરની સોટી લેતો ગયો, ભેગી લઈ ગયો સીમમાં. અને સીમમાં એ બધું જ્યાં ઝાડવાને હતા, જ્યાં સમજી લો કે બકરો ખાવાનું મોઢું નાખે ને, બે મોઢાવાળી સોટી ભમ કરતી. જ્યાં મોઢું નાખે આખો દી ખાવા ના દીધું, સોટી જ ઠકક કરાયા રાખી. સોટી જ્યાં મોઢું નાખે ને ખાવાનું સોટી, આખો દી સોટી મારી. હાથ થઈને એ આયા રાજ દરબારમાં આવી ગયા. અને રાજ દરબારમાં આવી રાજાને કીધું આજે કે આ બકરાને ફૂલ પેટ ધરાવી આવ્યો હું. એટલે કીધું આની પરીક્ષા કરીએ પછી ઇનામ જડે. ભલે કરો પરીક્ષા. વળી ગોવાની ટોપલી મંગાવી રાજાએ, મૂકો બકરાની આગળ. બકરાની આગળ ટોપલી મૂકી અને ભાઈ હાથમાં નેતરની સોટી લઈને ઊભો હતો. ઓલો બકરા તો મુના આગળ ગોવાર આમ મોઢું એ નથી કરતો, હું ભાઈ આમે જ જોયા રાખેલો. જો હમણાં મોઢું નાખ્યું તો આવશે નેતરની સોટી જ. મોઢું આખો દી સોટી ખાઈને હુણી પડ્યું હતું. હવે કે આ મોઢું માર ખાય ચાલીએ કેમ નથી. તો એને જો મકરો ખાવાનું સોટીથી વિવેક, એવી વિવેકરૂપી સોટી ખપે. મન કે આડું અવડું જતું હોય તો મનને પણ વિવેકરૂપી સોટી, એટલે કે સદગુરુ મહારાજે આ કામ કરવાની ના કીધી. જે સદગુરુ મહારાજે કામ કરવાની ના કીધી હોય એ કામ મારાથી થાય નહીં. આવો વિવેક આવે ને તો મન નિર્મળ થાય. તો આ મન છે ને નિર્મળ થાય તો જ આપણા જીવના કામ થાય. માટે ઘટમાં તીરથ ને ઘટમાં વન, તો ઘટમાં તીરથ તો પ્રગટ થાય. પહેલી નિર્મળતા આવે આપણી અંદર કે સદગુરુની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ મારાથી કોઈ કાર્ય થાય નહીં. સદગુરુ મહારાજ આગળ કીધું કે જ્યાં લગી મનસું ફરતા ફરીએ, તીર્થ વનમાં અર્થ નવ સરીએ. જ્યાં લગી જે મન કે એમ ફર્યા રાખીએ તો તીર્થ વનમાં અર્થ ન સરીએ. કેમ કે મેં જાણ્યું હરિ દૂર હે હરિ હૃદય માએ, આદિ તાટી કપટકી તાસુ દિશત નાહી. आपने एम के हरि छेटा है, मंदिर में है कि तीर्थधाम में है, काशी है, मथुरा है, एम आप हरि भगवान क्या नहीं, भगवान अपना दिल में एट हृदय में है. पण नड़े सोरू आदि टाटी कपट की अंदर कपट पड़ू है, जो अज्ञान पड़ू है, मोह पड़ो है, मारू तारू पड़ू है, ई नड़ेरू ई दूर थाय तो भगवान छेटो नहीं. एटले कीधुं ज्यां लगी मनसू फरता फरीए, जे मन के एम कर्या राखशुं तो आपणे हरि मळवानो नथी. पण मन के एम नहीं, पण सद्गुरुनी आज्ञा प्रमाणे वर्तीए तो आपणुं काम थई जाए. तो तीर्थ वन में अर्थ न सरीए, तो तीर्थ में गमे एटला फरो त्या अर्थ कांई सरवानो नथी. ज्यां सुधी मन कहेशे एम करशुं त्यां सुधी, पण मन ने नहीं, सद्गुरुए कीधुं एम करशुं तो आपणुं काम थशे. मन लोभी मन लालचू मन चंचल मन चोर, मन को कयो ना कीजिए मन हरायूं ढोर. तो मन केवुं है, लालचू है, चंचल है, चोर है. केम के स्वार्थ आवे तो आडू हड़ू कर नाखे. पर मन को कयो ना कीजिए, मन के एम करवुं नहीं. माटे आपणे मन ने वश न थवुं, मन ने जीतवानुं है, मन ने वश थवानुं नथी. अने लोको मन ने वश थई गया है. एक साधु हता, ते साधु हता ते राज दरबार में गया अने राज दरबार में जई अने राज दरबार में जईने पहला जईने राजा ने सलाम करवी पड़े. त्या राजा ने सलाम कर्या वगर, नमस्कार कर्या वगर आडा होड़ा जोवा मंड्या, उमन में फरवा मंड्या. एटले त्यानो एक सिपाही आवीने के ओ महाराज पहला जाओ राजा ने सलामी करी आओ, पछी जे करूँ ए करजो. तो के हूँ राजा ने सलामी नहीं करूँ के कहाँ, तो के ये हाले नहीं कि जे आवे राजा ने पहली सलामी करवी पड़े, पछी बीजा काम थाय, जे करूँ ए पछी बीजू. कि एक काम कर, तारा राजा ने सलाम तो करूँ, सलाम एटले नमस्कार, कि नमस्कार सलाम तो करूँ कि तारा राजा ने पूछिया कि तारा राजा मनना गुलाम है कि राजा नु मन गुलाम है.
કે ભલે એમ કરીને પૂછવા ગયો, રાજાને જઈને પૂછ્યું કે સાધુ આવ્યા અને એમ પૂછ્યા કે તમે મનના ગુલામ છો કે મન તમારું ગુલામ છે? રાજા કે હું દુનિયા આખી એ મનની ગુલામ છે કે, અને હું એ મનનો ગુલામ હું, જેમ મન કેમ કરું. આવીને કીધું સાધુને કે અમારા રાજા છે મનના ગુલામ એમ કહેરા ને દુનિયા આખી મનની ગુલામ હે. તો સાધુ કે તો એને હું નમસ્કાર કરીને કરું છું કે સલામ શું કામ કરું? કે મન મારું ગુલામ હે અને એ મનનો ગુલામ હે, તો એ મારા એમ ગુલામનો ગુલામ, તો એને નમસ્કાર હું કાં કરું? તો આપણે મનના ગુલામ થઈ જશું તો આ મન છે ને આપણે ક્યાં ને ક્યાં લઈ જશે, અધોગતિ કરાવશે. પણ મનને વશ કરશું, મન ઉપર આપણો વિજય મેળવશું. મન કે એમ નહીં, સદગુરુએ કીધું એનાથી વિરુદ્ધ ન થાય એટલું જ મનને આજ્ઞા કરી દેવાની. થાય કે ન થાય? મનથી એમ થઈ જાય તો સદગુરુ મહારાજ કીધું એનાથી વિરુદ્ધ મારાથી કાંઈ થાય નહીં, તો આપણો બેડો પાર પોતે થઈ જાય. પણ એ તો એક પાય રહી જાય શાસ્ત્રો ને જ્ઞાન ને, મન કેમ વળી એમાં ચોટી પડી મન. તો મન કહેશે ત્યાં સુધી આપણું કામ નહીં થાય. મન કે એમ નથી કરવાનું, પણ આપણે શાસ્ત્રો પ્રમાણે કરવાનું, સદગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરવાનું. તો સદગુરુ મહારાજ આગળ કહેતા કે કારણ સગળું મનતણું અને મુનિવર અજાણી શું બોલે વણ. એટલે કે આ બધું કારણ સગળું છે એનું મનનું હે. અને બધી વાતો કરી, ગમે એટલું કરી, બધા મનથી વાતો કરી, એ આમ થયું ને એવું થયું ને બધું મારી તારી, તો એમાં કાંઈ મેળ પડે નહીં. તો મન જેમ કેમ કરશું તો મેળ નહીં ખાય. તો એક જગ્યાએ એક શેઠ હતા ને, વોકિંગ કરવા નીકળ્યા હતા. વોકિંગ કરવા નીકળ્યા હતા તે જતા હતા તે ગામની ઝાંપે એક ધૂણો ધોખાવીને સાધુ બેઠા હતા. હવે સાધુ બેઠા હતા, શેઠને વિચાર કર્યો કે આ સાધુ મહારાજને આપણા ઘરે તેડાવીએ, ભોજન કરાવીએ તો આપણે કંઈક પુણ્ય થાય, તો ક્યાંક આડા આવશે. એમ કરે શેઠે કીધું સાધુને કે મહારાજ તમે કે આજે અમારા ઘરે ભોજન લેવા આવશો? હા તો કાંઈ વાંધો નહીં કે આવશું. તો કે હું તમને બપોરે 12 વાગે તેડવા આવીશ, તમે તૈયાર થઈ રહેજો. હા કાંઈ વાંધો નહીં, બોલાવા આવજો, હું હાલીશ. સાધુ કે મને તો કે ભોજનમાં દૂધ પાક જોઈશે, એ સગવડ થાય તો આવું. એ કે કાંઈ વાંધો નહીં, કે દૂધ પાક થઈ જશે. કે આજે ઘરે શું કે દાદાનો દી હે, આપણે એમની દાદાનો દી એટલે કે વાયણી વાળતા હોય ને તેથી શું કહેવાય 14 કે હોય તેથી ખીર બનાવે, નિયાણી જમાવે. એટલે એ બધા આજે કંઈ હે તો એ તો ભેગું થનારી છે, તો તમારો મેળ પડી જશે. એટલે ટાઈમ થયું એટલે આ તો તેડવા ગયા સાધુને કે હાલો કે ભોજન લેવા. સાધુ આવ્યા, બિહાર્યા, પાટલા બાટલા મૂક્યા, આસન મૂક્યા, સાધુ બેઠા અને થાળી બાળી મૂકીને દૂધ પાક આવ્યો. સાધુ કે મને દૂધ પાક નહીં જોઈએ. કે મહારાજ તમે કહેતા હતા દૂધ પાક જોઈશે ને, કે હવે ના કોરા? કે ના, કે દૂધ પાક તો નહીં જ જોઈએ. તો કાં? કે દૂધ પાક કે તમે આજે દેશો પણ પછી રોજ રોજ ક્યાંથી દૂધ પાક? એ તો જે સમજી લો કે ઘરમાં સમજી લો કે જે હોય ટાઢો રોટલો કે જે હોય એ દો, બીજું બાકી રોજ મને દૂધ પાક ક્યાંથી? કંઈક ટાઢો રોટલો જડે, કંઈક ઊનો જડે, ખાટી રાબ હશે ને તોય હાલશે. અને જેમ મન કે એમ જો બધું એને આપણે દેતા આવીએ, આજે આ ખાવું હોય, આજે હું ખાવું હોય, તો મેળ પડે નહીં. તો એમ મેળ પડે નહીં. કેમ કે મન જેમ કેમ કરી તો મેળ પડતો નથી. તો મન કેમ કરવું નહીં, મનને સમજાવવું હોય વિવેકરૂપી, તો મનના કયામાં ન રહેવું. એક વખત ભરથરી રાજા જ્યારે ઘરેથી નીકળ્યા ને, તો એ જતા હતા રસ્તામાંથી તો એક કંદોઈની દુકાન આવી. રાજાને ઈચ્છા થઈ એટલે ભેખ લેવા જતા હતા, સંન્યાસ લેવા. તો કંદોઈની દુકાન આવી અને એમાં જલેબી દીઠી, તો એને વિચાર થયો કે જલેબી ખાવાનું મન થયું. તો જલેબી ખાવાનું મન થયું તો જલેબી જઈને કે મને જલેબી જો ને. એ કે લાવો પૈસા. કે પૈસા નથી. તો
તો કે પૈસા નથી તો જલેબી મળે નહીં. શું મારા છોરા નાનાને નથી મૂકવા? દુકાનવાળો કે તો પછી જલેબી ખબર શું કરવું પડે કે કેમ કે રાજાને એ બધી ખબર ન હોય ને એવડી બધી. પછી પૈસા રાજ દરબારમાં જે વહીવટ હાલતો એવો ન હોય કે પૈસા ખપે તો શું કરવું પડે? હવે પૈસા ખપે તો કે જાઓ કે હમણાં રાત કામ ચાલુ હે, ખામણા ખોદાય, કામ કરશો તો પોતે પૈસા જળશે. જ્યાં જ્યાં રાત કામ ચાલુ ત્યાં આખો દી ખામણા ખોદ્યા અને પૈસા જળ્યા. પૈસા જળ્યા આવ્યા જલેબીની દુકાને, જલેબી લીધી, લઈને જાહેરા પાણી સગવડ ખપે ને પહેલાં તો પાણી ક્યાં? તો તળાવ કિનારે જઈને બેઠા. મનથી વિચાર થયો કે આ જલેબી સારું કરીને મને આખો દી ખામણા ખણાયા કે જે મન કે એમ કરું ને તો મન જ દુઃખી કરેલું. આ મન કે એમ કરાય નહીં. એને બાળે એક છાણે લીધું ભેગું એક પોદડા હાથમાં અને જલેબી મોકાને લઈ જાય. હા ખા જલેબી ખા. મનને કે હા ખા જલેબી, ખાવીએ. એ મોકાને પોતેથી ફગાવે પરા કે છાણ મોંમાં ગાળે. જલેબી ખાવી હતી કે જલેબી સારું કરીને તને મેં આખો દી ખામણા ખણાયા. એટલે સમજી લો કે માણસને સંતોષ નથી. હજી આ ખપે. એક ઘર બની જાય તો વળી થોડાક દી થાય, 10-15 વર્ષ થાય તો વળી એમ થાય કે આ ઘર હવે જૂનું થયું, હવે કાંઈક વીઆઈપી વળી નવી ટેકનોલોજી કાંઈક સુધારાવાળું ઘર ખપે. વળી એક ગાડી લઈ આવી, વળી 5-10 વર્ષ થાય તો કે હવે આ ગાડી જૂનીથી બીજું મોડલ ખપે ને આ ખપે ને એમ. વળી બાઈ પડોશી લઈ આવે તો એની દેખાદેખી કરીએ, ઓની દેખાદેખી, ઓને આ સગવડ કરીએ તો આપણે એની સગવડ ખપે. બીજાની દેખાદેખીથી આપણે આ ખપે કર્યા રાખીએ. એટલે પછી એમ તો થાય નહીં. એના કરીને હાય હોય કરવી પડે. હાય હોય કરવામાં એમાં સમજી લે એમ થાય કે હજી એ સંતોષ ના થાય. પછી ગચ ખપે ને તો પછી ખોટું સાચું કરવું પડે. ભાગ્યમાં એ તો જળનારું હે. કદી કોઈ ભૂખ્યું હૂતું નથી ને કોઈ હુસે નહીં. કેમ કે ભગવાને તો બધાને ચાંચ દીધો તો ચૂણો દેશે, પણ સંતોષ નથી. એક સાખીમાં કીધું હે, અજગર કરે ના ચાકરી, પંખી કરે ના કામ, દાસ મલુ કહે સબકો દાતા રામ. જો મન થર થઈ જાય તો ઈશ્વર તો ભોજન તો બધાને દેનાર રહે. ભૂખ્યા ઉઠાડે પણ ભૂખ્યા ઉડાવતા નથી. એ ગમે ત્યાં સગવડ, પણ વિશ્વાસ હોય ભગવાન માથે તો. નહીંતર ભગવાન કહેશે વિશ્વાસ ન હોય ભગવાન માથે તો ભગવાન જવાબદારી લે નહીં. જો ભગવાનના થઈ જાઓ તો ભગવાન તમારી જવાબદારી લે. તમને કદી દુઃખી થવા ના દે. પરીક્ષા આવે પણ ભૂખ્યા ના મારે. કદી મીરાબાઈ નરસિંહ મહેતા ભૂખ્યા? વિશ્વાસ કેટલો હતો, શ્રદ્ધા કેટલી હતી. ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોય તો થાય ને, ત્યાં સુધી મેળ પડે નહીં. તો મનને પ્રભુના રંગમાં રંગી દો તો મેળ પડે. પછી આગળ કીધું સદગુરુ મહારાજ કે શોધો શાસ્ત્ર ને વેદ પુરાણ, પૂછો સદગુરુ પંડિત સુન જાણ. સદગુરુ મહારાજ કે શોધો ક્યાં? તો શાસ્ત્ર ને વેદ પુરાણના આધારે. અને પૂછો, સમજણ ના પડે તો કોક જ્ઞાની પુરુષ હોય ને પૂછો. પંડિત સુજાણ એટલે કે જેના જ્ઞાની હોય ને નહીંતર ગમે એટલા શાસ્ત્રો વાંચશો ને તો સમજણ નહીં આવે. કેમ કે જ્યાં સુધી હાલ માલની હલકી કૂચી, ભેદની કૂચી મોટી, અને વેદ વાંચતા ભેદ ન જડ્યો ત્યાં મજૂરી તૂટી. હવે હાલ માલની હલકી કૂચી એટલે હાલ એટલે શરીર અને માલ એટલે મિલકત. એની હલકી કૂચી ઈશ્વરને મેળવવા માટેના એ સાધન હજી કાચા. પણ ભેદની કૂચી મોટી. ભેદ એટલે વેદ વાંચતા ભેદ ન જડ્યો. વેદ વાંચીએ પણ ભેદ નામ જાય ત્યાં સુધી આપણે બધું નકામું થાય. હાલ માલની હલકી કૂચી એટલે હાલ એટલે શરીર અને માલ એટલે મિલકત. એનો તો આપણે સમજી લો કે 10મો ભાગ જે કીધો હોય શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે ભગવાનના નામનો કાઢવો. કેમ કે ભગવાને આ મનુષ્ય દેહ દીધો હોય તો આ મનુષ્ય દેહ દીધો હોય એની ભગવાનને આપણે ભાડું તો ચૂકવું પડે. તો ભગવાને કીધું જે કંઈ તમે કમાવો એમાંથી 10મો ભાગ ઈશ્વરના નામે પરમાર્થ સાથે વાપરવો. તો પરમાર્થ સાથે 10મું 20મું આપણે કાઢતા હશું એ કમાણીમાંથી, પણ આ દેહમાંથી પણ કાઢવી પડે ને. દેહ પણ પ્રભુએ દીધો. આનું સમજી લો ભાડું ચૂકવું હોય તો રોજના કેટલા થાય? 10મો ભાગ એટલે કેટલો થાય? 24 કલાકના 2.5 કલાક થાય. હવે 2.5 કલાક ભગવાન હારું કાઢવા હોય તો નીકળે?
કે માથું આમ ના ધૂણાવો રા 8 કલાક તો નીકળે ને, 24 કલાક કાઢીએ તો બહુ સારું કહેવાય, તો બેડો પાર થઈ જાય. 8 કલાક એટલે સમજી લો ધંધા રોજગારમાં ફસાલાય તો 8 કલાક તો સમજી લો કે નામ સ્મરણ કરો કે પછી સમજી લો કે કોઈ સેવામાં 8 કલાક કાઢો કે ગમે એમ, તો એ પગ આપણે દસું કાઢી કહેવાય શરીરની. એ હલકી કૂચી પણ ભેદની કૂચી મોટી, વેદ વાંચતા ભેદ ન જડ્યો ત્યાં મજૂરી તૂટી. વેદ વાંચીએ વેદમાં લખેલું હોય કે સત્ય બોલવું જોઈએ. હરિશ્ચંદ્ર સત્ય હાલ્યા હતા તો એને ભગવાન મળ્યા હતા. તો આપણે સમજી લો કે કોઈનું બુરું થતું હોય ને તો એમાં જઈને કે સમજી લો દાખલા તરીકે બારોટિયા પહેલાં હતા ખબર ને, ડાકુ જેને કે બારોટિયા જાનું લૂંટતા ને એવું બધું કરતા. હવે ત્યાં સમજી લો કે ક્યાંક આપણે ચોકડીમાંથી ઊભા આવીને ત્યાંથી સમજી લો જાન નીકળી ગઈ દાખલા તરીકે, અને પાછી બારોટિયાને ખબર છે કે જાન આજે ગઈએ પણ કયા રસ્તે ગઈ એ ખબર નથી. હવે ત્યાં ચોકડીમાંથી આવ્યો પૂછે તમને કે જાન કયા રસ્તે ગઈ, તમે ખબર હે તો તમે એમ કહો હોય આ રસ્તે ગઈએ, હું હરિશ્ચંદ્રનો રાજાનો દીકરો હરિશ્ચંદ્ર થવા જાઓ તો હાલે ત્યાં? તો ત્યાં હરિશ્ચંદ્ર થાવતો હોય તમને દોષ છે, કેમ કે ત્યાં જાનનું નુકસાન થવાનું. માટે ત્યાં તમે ખોટું બોલો નહીં, આવડે રસ્તે ચડાવી દો ને બારોટિયાને કોઈને કે ભાઈ આ નહીં હું રસ્તે ગઈએ, બીજે ખોટું બોલીને બીજે રસ્તે ચડાયા તો ત્યાં તમારું પુણ્ય છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું ક્રોધ ના કરવો, તો ક્રોધ ના કરવો એ વાત સાચી, પણ ક્રોધ પણ અમુક જગ્યાએ ક્રોધ કરવો તોય પુણ્ય થાય. ક્યાં ક્રોધ કરવો? ધર્મની હાનિ થતી હોય તો ક્રોધ કરવો. શું મહાભારતમાં 18 દીનું યુદ્ધ થયું, શું ક્રોધ વગર થયું હશે? પણ શેનારું યુદ્ધ કર્યું હતું? ધર્મના રક્ષણ માટે. કોઈ સ્ત્રીને કોઈ છેડતી કરતું હોય ત્યાં શું ક્રોધ કરો ન કરવો? તો એના રક્ષણ માટે ક્રોધ કરવો પડે ને, ત્યાં ક્રોધ કરો તો એ પણ પુણ્ય છે. અત્યાચારને અટકાવો, બુરાઈને અટકાવવા માટે ક્રોધ કરવો તો પુણ્ય છે. પણ સ્વાર્થ માટે જ્યાં ક્રોધ કરીએ, પોતાનો મેળ પાડવા માટે, તો એ પાપ. માટે ક્રોધ ના કરવો. જે સ્વાર્થ માટે જે ક્રોધ થાય ને એ તો આપણા કરેલા કર્મને પણ બાળી નાખે. તો માટે એવો કર્મ ન કરવા. તો આપણે કીધું કે 4 યુગ ગયા તમને ઢૂંઢતા હજુ એ ના આવ્યો છે. તો 4 યુગથી ગોતતા આવ્યા, કેમ કે આપણે ભેદને સમજ્યા નહોતા. અજંપા જાપનું મહાર્તન છે મોટું, 4 યુગના ભૂલ્યા જીવની ભાંગશે ખોટું. 4 યુગથી ભૂલતા ભૂલતા અહીંયા સુધી આવ્યા તો એ અજંપા જાપનું મહાર્તન મોટું હે. 4 યુગના ભૂલ્યા જીવની ભાંગશે ખોટું. 4 યુગથી ભૂલું કરતા અહીં બધી ખોટું સિંધાય અજંપા જાપથી. તો એ કેમ કે શાસ્ત્રમાં જેમ કીધું હોય કે કેવી રીતે જાપ કરવો, એ પ્રમાણે જે માર્ગ બતાવ્યો સદગુરુ મહારાજે એ પ્રમાણે જાપ થાય તો મન સ્થિર થાય અને તો બધાએ શોક ને સંતાપ ટળી જાય. પણ અજંપો કેને કહેવાય? 24 કલાક ચાલુ હોય એને. તો 24 કલાક ચાલુ રાખવો હોય તો હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા એમ 24 કલાક ચાલુ રાખવો પડે. અને ગુરુગમ વગર મંથર થવાનું નથી. ગુરુગમ એટલે કે ગુરુના વચનને સમજવા, અંતરમાં ઉતારવા, મનમાં ઉતારવા. ગયા ગુરુના શરણે બરાબર ગુરુ કે બોલ્યા રાખે, આપણે સાંભળ્યા રાખીએ, 2 કાન એક કાનમાંથી આવે ને બીજા કાનમાંથી નીકળી જાય તો આપણું કામ થાય નહીં. તો સદગુરુ મહારાજ એટલે કીધું સદગુરુ શાસ્ત્ર જો રાખો ઉથાપ તો મનથર થાય નહીં શોક સંતાપ. સદગુરુ શાસ્ત્ર રાખો ઉથાપ એટલે એ તમે ખોલીને જુઓ અને એને સદગુરુના શાસ્ત્ર જે છે એની આજ્ઞા છે, એને જે આજ્ઞા કરીએ એ પ્રમાણે જીવન જીવશો તો મનથર થશે અને શોક સંતાપ જગતના બધાએ ટળી જશે. શોક સંતાપ તો બધાને હશે જ, કાંક ને કાંક ઉપાધિ હોય જ જીવનમાં. જગતમાં લગભગ બધા કોઈ સુખી નથી.
ક્યાંક ને કંઈ ઉપાધિ હોય. પૂછીએ તો બધા એમ કે કેમ છે, તો મજામાં. કટામ લપહાણીને લાલ રાખે પોતાના હાથે. કોઈ એમ કહે કે ના હું દુખી હું, ગમે એમાં તમે કે હો મજામાં મજામાં. જેનું મન જાણતું હોય કે મજામાં છે કે નથી. તો મજામાં તો ગુરુ ગમ વગર, એટલે ગુરુના જે વચનો પ્રમાણે જીવન જીવીએ પેલું અઘરું લાગે. કેમ કે દવા છે ને આ બધું શોક ને સંતાપરૂપી જે આપણે ઉપાધિ હોય બધી બીમારી કાઢવી હોય તો ગુરુગમ પહેલું અઘરું લાગે. દવા તો ખારી જ હોય. લીમડો છે ને એ કડવો હોય પણ એનામાં 100 રોગ કાપવાની ઓલી એ ગુણે કેટલાય રોગોને મટાડી દે લીમડો. કડવો લાગે એનાથી ખરાબ કહેવાય. અને આંકડાનું છીર દૂધ જેવું લાગે પણ એ કંઈ પીવો તો શું થાય, મૃત્યુ થઈ જાય આંકડાનું છીર પીવાથી. ગમે એટલું રૂપાળું કાને લાગતું હોય અને આ કડવો ગમે એટલો હોય પણ એ ખાવ તો કેટલીય બીમારી મટી જાય. તો ગુણ અમને રૂપથી નહીં પણ એના ગુણથી. તો આપણે સદગુરુ મહારાજના વચનો આપણે કડવા લાગે. કેમ કે આપણે કરવું પડે એટલે. નબળું ન ખાજો, વ્યસન ન કરજો, તામસ વસ્તુ નહીં ખાવાની, તામસી વસ્તુનો આહાર ન કરવાનો, સાત્વિક આહાર લેવો. એ બધું કહે ના ખાવા તો બધું ખપે, જે મન ફાવે મન કે એમ કર્યા રાખવું નહીં. ગુરુ મહારાજની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ નહીં તો જ આપણું કામ થાય. એટલે ગુરુગમ વગર મનથર નહીં થાય, શોક સંતાપ ટળશે નહીં. એટલે ગુરુના વચને હાલશું તો જ કામ થશે આપણા જીવના. એટલે કીધું તુંય સાચા સાહેબ હો, મન થર કરો મુનિવરો, થર વિના દુઃખ અપાર, કારણ સગડું મનતણું, સદગુરુ કરે પોકાર. સદગુરુમાં જ પોકારીને કીધું હે કે મનથર નહીં થાય ત્યાં સુધી દુઃખ જશે નહીં. મનથર વગર દુઃખ અપાર. મન છે દુઃખ કેનું હોય? મનના કારણે દુઃખ અને મનના કારણે સુખી. મનનું જ કારણે દુઃખ સુખ, બીજું દુઃખનું સુખનું કોઈ કારણ નથી. એક શેઠ કને એક બકરો ને કૂતરો હતા. હવે બકરો ને કૂતરો બે પાળેલા. રોજ કૂતરો જુએ કે એને ટાઢા વધ્યાવી રોટલા દે ને બકરાની ચાકરી ધજ કરે. કૂતરાને એમ થાય અમે બે એક જ શેઠના પાળેલા અને બકરાને રોજ ધજ અને મને કંઈક ટાઢો રોટલો જડે એવો જડે ને કંઈક સમજી લો ના વધે તો કંઈક ભૂખ્યું રહેવું પડે. આવી હાલત એ જોઈને કૂતરો શેષામાં થાકતો જાય. પછી એક દી શેઠ આયા અને બકરાને હલાલ કરી નાખ્યો. નળી વાઢીને એનું શાક બનાવીને ખાઈ ગયા. અરે તઈ કીધું કે હારું ન ખપે કે જે સૂકું પાકું જડે એમાં રાજી રહેવું. કેમ કે રૂખા સુખા ખાય કર, ઠંડા પાણી પી, દેખ પરાઈ ચોપડી મત લલચાવીશ જીવ. કેમ કે ઘણું સુખ પામવાળું માણસ શું કરે? ખોટું કરે. માણસ રોટલે તો દોખી હોતો નથી, બધાને રોટલા જેટલું થઈ જતું હોય. એ ગાડી ઘોડા ને ઊન તેને બીજાને જાવ જલાલી કરવી હોય તો ખોટું કરવું પડે. એમ બકરો જોતો હતો કે આ તો બકરાને, કૂતરો જોતો હતો બકરાને તો આવડા જલસાય અને મને આવું દુઃખ. આપણે પણ એક જ શેઠના કે ના પરમાત્માના. પરમાત્મા આપણો માલિક એ શેઠ હે. સમજી લો પરમાત્મા બહુ સમજી લો કે જાવ જલાવી દીધી હોય ને બીજી દોખે ભેગું દીધું હોય એ ખબર ન હોય. પણ જેમ રામ રાખે તેમ રહીએ તો સુખી થવાય. ઓલ્યાને તો પછી બહુ સુખી થવા જાય તો દોષ લાગે, પાપ લાગે. અને સુખાસો આધા ભલા, સારી સો સંતાપ, જો ચાહો ચોપડી તો મત તો બોત કરોગે પાપ. ચોપડી એટલે કે બીજાનું સુખ સાહેબી જોઈને તમે જો એમાં લલચાશો તો ઘણું પાપ કરવું પડશે, ખોટું સાચું કરવું પડશે. પણ જેમાં રામ રાખે એમ રહેશું તો આપણે ક્યાંય તકલીફ નહીં થાય. તો મન થર રાખો, જેમ વિશ્વ રાખે એમ રહો અને ભક્તિ કરતા જાઓ, થાય એટલો પરમાર્થ કરતા જાઓ તો તમારા બધા દુઃખનો અંત આવી જશે. મોટામાં મોટું દુઃખ કયું હોય તો ભવરોગનું, જન્મ મરણનું, તો કંઈ મનથર કરશો. જેમ રામ રાખશે એમ રહેશું અને બધા હજી ખપે નું મૂકી અને જેમ રામ રાખશે એમ રહેશું તો હાલશે. એટલે જ અમે કહીએ કે એસી બેસી ન ખપે, એસીમાં ભક્તિ ન થાય.
અને દુનિયામાં બધા ઘેઠેરાઓને કહેવાય એસી ખપે ને આ ખપે ને, તો ઘેઠેરાઓ કેમ કે ભક્તિ કરવી ના હોય, ઘેઠેરાઈ જ કરવી હોય એને શું હે? ભક્તિ તો જે સ્થિતિમાં શીખવું પડે કે રામ રાખે તેમ તમે જે સ્થિતિ હોય એ સ્થિતિમાં રહેતા આવડી જાય ને તો ભક્તિ થાય સાચી, ને કોઈ ભક્તિ થાય નહીં. સગવડ માગે તો ભક્તિ થતી નથી, સગવડથી ભક્તિ ન થાય, પણ જે સ્થિતિ હોય એ સ્થિતિમાં રાજી રહેતા આવડી જાય, આનંદમાં રહેતા આવડી જાય તો ભક્તિ થાય. માટે જેમ રાખે ભગવાન, જે પણ સૃષ્ટિમાં પણ ભગવાનને ના ભૂલીએ અને ભક્તિ કરતા જઈએ તો મન થર થશે, અને મન થર થશે તો બધા જશે દુઃખ. એમ સદગુરુ મહારાજે કીધું હે તો આપણે મનને થર રાખી જેમ રાખે ભગવાને જે સ્થિતિ દીધી એ સ્થિતિમાં આનંદ મંગલ કરવું અને પ્રભુને ભૂલવાની, આપણા પણ જીવનું કામ થઈ જાય. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય, નારાયણ ભગવાન જય.